चैप्टर 8 ରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ବିଷୟ ଅଛି କଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ, ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟର ସୀମା ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ରାଜନୀତି, ଭୂଗୋଳ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ। यार सठिक आंसर कौन हम ना अर्थनीति और राजनीति। कहीं ना डाल्टन को मतरे राष्ट्रीय वित्त सरकार आय व्यय संपृक्त जा अर्थनीति और राजनीति दुहे सीमा मध्य रही। आम देखा कौन ना निम्नलिखित मध्यरु केउटी राष्ट्रीय वित्तर विषय वस्तु अंतर्भुक्त नुहे? सरकारी व्यय, सरकारी ऋण, व्यक्तिगत पुंजी विनियोग, राजकोषीय प्रशासन। यार सठिक आंसर कौन हम ना व्यक्तिगत पुंजी विनियोग। तापर देखिबा सरकारी प्राप्ति शेष मान कौन सरकारी राजस्व युक्त सरकारी ऋण युक्त कौन ना ऑप्शन अच्छी जरिमाना, अधिक नोट मुद्रण, दान, टिकस। तार सठिक आंसर टी हम कौन ना सठिक आंसर टी हम अधिक नोट मुद्रण। सरकारी प्राप्ति रे राजस्व युक्त कौन रही था ऋण रहे, ऋण करती एवं कौन हुए ना नोट मुद्रण। ये तीनोटी मिसी कौन हुए सरकारी प्राप्ति होता है, सरकारंकर प्राप्ति होता है। तापरे कहबा टैक्स हेउची एक स्वेच्छाकृत देय, बाध्यतामूलक देय, शर्तमूलक देय कौनसी नुहे। आम जो देखा टैक्स टी होउची गोटे कौन ना बाध्यतामूलक देय, कारण यदि कौन व्यक्ति टैक्स को फांकती तेबे तांको उपरे कौन हम ना दंड विधान हो पारिबो। तापर देखिबा केउ करर भार अन्य उपर को स्थानांतर हुए नहीं ताकू कौन कह जाए? ऑप्शन अच्छी परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, विक्रय कर और जीएसटी। यार सठिक आंसर टी कौन हम ना सठिक आंसर टी हम तुमर प्रत्यक्ष कर। जो कर भार अन्य उपर स्थानांतर हुए नहीं ताकू कह जाए कौन प्रत्यक्ष कर। ए कर जो व्यक्ति पर पड़े ताकू ही दबा पड़े। तुमर एग्जांपल कौन हम ना इनकम टैक्स बा आय कर। जो व्यक्ति इनकम करिवो से व्यक्ति ऊपर ही टैक्स लागिवो। नेक्स्ट आम देखा जीएसटी क्यों प्रकार कर? प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर, संपत्ति कर, उपहार कर। यार सठिक आंसर टी आम देखिपारे सठिक आंसर टी हम कौन ना एक परोक्ष कर। कहीं परोक्ष कर हम ना जीएसटी सब पड़े उत्पादक उपरे एवं उत्पादक कौन करे जते बेले से जिनसटी को विक्रय करे से ग्राहकों ठारू ही आदाय करे। हला केमिति मन कर उत्पादकर मोट बिक्री पाई से 100 टंका धार्य कले, ये 100 टंका उपरे धर 18% जीएसटी लगिला, तेने ग्राहक सेटा को 118 टंका रे किनिबे। अर्थात ये उत्पादक उपरे जो लगी टैक्स टी इनडायरेक्टली कौन है ग्राहक उपरे पड़े आसला। तेणुक सेटा कह कौन ना परोक्ष कर। तापर कोई सरकार को निर्दिष्ट सेवा पे आदाय होउथबा देय को कौन कह जाए? कर, फीस, जरिमाना, अनुदान। तो निर्दिष्ट सेवा कही माने आमे ताकू कौन कहबा? फीस कहबा। सरकार कौन निर्दिष्ट सेवा पे जदि आदाय करती ताकू आमे फीस कहबा। स्थानीय उन्नयन जोगु संपत्तिर मूल्य वृद्धि हेले क्यों देय आदाय हुए? लाइसेंस फीस, स्वतंत्र निर्धारण, जरिमाना, व्यजप्ति। यार सठिक आंसर टी कौन हम पिला माने ना स्वतंत्र निर्धारण। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन भंग कले कौन हुए? आईन भंग कले कौन आदाय हुए? फीस,
ଦାନ ଜରିମାନା କର। ଏଇଟା ହଉଛି ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ। ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଳବାଇରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜସ୍ୱ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜସ୍ୱ, କର ରାଜସ୍ୱ, ଅନୁଦାନ ରାଜସ୍ୱ। ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ନା ଏହା ହବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜସ୍ୱ। କାରଣ ଏଠାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କଣ ଏଇଟା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଉନ୍ନୟନ, ଅଣ ଉନ୍ନୟନ, ଯୋଜନା, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇଟା ଏକ ଅଣ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟୟ। ଅଣ ଉନ୍ନୟନ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ବା ସାମରିକ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ପେନସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ? ଅପସନ ଅଛି ପୁଞ୍ଜି, ରାଜସ୍ୱ, ଉନ୍ନୟନ, ଯୋଜନା। କଣ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ନା ଏହା ଏକ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ। କାହିଁକି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ? ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ହିଁ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଯୋଉ ଏଇଟା ଦରମା ବା ପେନସନ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବଜେଟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ବଜେଟ ଶବ୍ଦଟି ବଜେଟ ଶବ୍ଦ, ବୋଗେଟି, ବାଗେଟି, ବୋର୍ସ। यार ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ କଣ? ବୋଗେଟି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ। ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ୟାଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଗେଟି। ତାପରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ଥିଲେ ସେ ବଜେଟକୁ କଣ କହିବା? ବଳକା ବଜେଟ, ନିୟନ୍ତିଆ ବଜେଟ, ସମତୁଳ, ଅସମତୁଳ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ ବଜେଟ କହିବା। ତାପରେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ କେଉଁ ବଜେଟ ଉପଯୋଗୀ? ବିକାଶଶୀଳ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବଜେଟ? ଅପସନ ଅଛି ସମତୁଲ, ନିୟନ୍ତିଆ, ବଳକା, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ତମର ନିୟନ୍ତିଆ ବଜେଟ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ। କାରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତିଆ ବଜେଟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବଜେଟ ଉପଯୁକ୍ତ? ଅପସନ ଅଛି ନିୟନ୍ତିଆ, ବଳକା, ସମତୁଲ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ। ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ନା ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଥାନ୍ତି? ନା ବଳକା ବଜେଟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ବଳକା ବଜେଟ କରିଥାନ୍ତି? ନା ବ୍ୟୟ କମାଇ କଣ କରିବେ? ବ୍ୟୟକୁ କମାଇବେ। ବ୍ୟୟ କମାଇଲା ପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କଣ ହବ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଳକା ବଜେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରର ଏକ ସୁବିଧା କୁହ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ସୁବିଧାଜନକ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, କର ଫାଙ୍କିବା ସହଜ, ଅନିଶ୍ଚିତତା। ୟାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ନା ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି ହବ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଲୋକର ଯେତେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟବହାର କଲା ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଇନକମ କଲା, ସେ ତାର ଉପରେ କଣ ହବ? ସେଇ ପରିମାଣରେ କର କଣ ହବ? ନା ଆଦାୟ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ ଅଛି ତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ କର ବସିବ। ଯୋଉଟେ ଲୋକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ ଅଛି ତ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ହିଁ କର ବସିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ। 10 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି କମ ଦବ, 20 ଲକ୍ଷ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ଅଧିକ ଦବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରୋକ୍ଷ କରର ପ୍ରଧାନ ଅସୁବିଧା କଣ? ଏଟା ସୁବିଧାଜନକ, ପ୍ରତିଗାମୀ, ବ୍ୟାପକ, ନିଶ୍ଚିତ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହବ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଗାମୀ। ପ୍ରତିଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ପଡିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୋକ୍ଷ କର ଗୁଡିକ। କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଧନୀ ପାଇଁ ଯେତିକି କର ଲାଗେ, ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି କର ଲାଗେ। କାରଣ ମନେକର ଜିଏସଟି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଧନୀ ଲୋକ ମନେକର ତା ଦେହରେ 18 ଟଙ୍କା ଜିଏସଟି ଦେଲା, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ରେ ବି 18 ଟଙ୍କା
କଣ ହବ ଜିଏସଟି ଦବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ 18 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଇଁ କମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଠାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ଅଧିକ କରର ଭାର ପଡିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିୟର ମନି ର ଉଦାହରଣ। ସରକାରୀ ପ୍ରତିଭୂତି, ବିନିମୟ ପତ୍ର, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ। यार सठिक आंसर टी कौन हम 10 टंकिया नोट हम, कारण यहाँ गोटे प्रकृत मुद्रा, रियल मनी, यहाँ नियर मनी नुहे, रियल मनी अर्थात 10 टंकिया नोट को केही भी ग्रहण करें, नियर मनी टाकू ग्रहण करिपारंती बा न करिपारंती। यार लिक्विडिटी बा तरलता कौन अच्छी अधिक अच्छी, तेणुक यहाँ प्रकृत मनी। तापर आम देखा आरबीआई क्यों मसीह स्थापन होता, ऑप्शन गुड़िक अच्छी 1949, 1935, 1951, 1956। यार सठिक आंसर टी कौन हम पिला माने 1935 मसीह कौन होता आरबीआई स्थापित होइथिला। वीडियो टी भल लगिले लाइक करिवो, सांग मानकु शेयर करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब कर नबो, कारण प्रत्येक दिन एठारे कौन हम यहीपरी किछि किछि एमसीक्यू क्वेश्चन सहित अन्य क्लास मान आसबार अछि।